प्रोवाइड करतले बायलांक सगळ्यांक स्टॉल घेतलो जाल्यार 100% आपल्या स्टॉल्सांचेर क्लेम करूंक मेळटलो आनी ते तांकां रिफंड मेळटले. सो ह्या एक्झिबिशनाक तुमी सगळ्यांनी खूब व्हडल्या प्रमाणान येवचें आनी सगळ्या बायलांक सपोर्ट करचें आनी आमचोय कॉन्फिडन्स मातसो वाडोवचो अशी आमची विनंती आसा. आणि MSMEचे जे स्टॉल आहे दॅट स्कीम इज एंडिंग ऑन 22nd November. So up to 22nd November, whoever is booking a stall under MSME scheme, they can apply. Women will get 100% rebate, and if the firm is in the name of a man, then up to 80% rebate we will get. So the entire fees of your stall will be covered under that. फीज सुद्धा आणि इवन ट्रान्सपोर्ट सुद्धा ते कवर करता. जर तुम्ही भायल्या राज्यांतल्यान येता तर ट्रान्सपोर्ट ऑल्सो ते कवर करता. सो सम अमाउंट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो विल बी कवर्ड बाय MSME. बट एज शी सेड लास्ट डेट इज 22 नोव्हेंबर. ताच्या पयलीं हे एप्लिकेशनां तांकां पावपा जाय. तांच्या वेबसायटीचेर MSME इव्हेंट्स म्हणून वेबसायट आसा, त्या वेबसायटीर यू कॅन लॉग इन ऑर जस्ट एंटर एंड यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट रिबेट. सो दॅट्स ऑल. We also have with us Sonali Nagvekar. Please come. Madam, come. She is the program coordinator for the Grand Asturi, and we are calling it Grand Asturi because this is one of the biggest ever that our women's wing has organized. Please, would you like to say something? Yeah, Madam. Thank you. First of all, welcome to you all. We need your support in promoting this Grand Asturi, which is one in a unique program which was started many years back when there were no exhibitions and all, as you all know. So this was a platform only for ladies before, to empower them. But this year we are not only promoting women, but it's going to be open to all. So that's the reason why we've called it a Grand Asturi. And as my colleague and our very dynamic chairperson of Women's Wing, Asha Rundikar, has taken this step. Usually we used to have it on a little smaller scale, but this is a Grand Asturi, and we need support of each and every Goan to promote and to help us make it a success. And we would like to stress that this year this Asturi is not only for ladies, but it's open to all. And as per my colleague Asha Vernikar, who has said that there are a lot of programs which we have we are inculcating here is to promote footfall. At the same time to promote talent, at the same time to promote young youths to come out and display their talents. Not only this, we are even planning to have more programs in the Asturi. So your support is going to be very important here to promote our Asturi. It's going to be a grand success definitely, but we need your help in that. Thank you. आमचो प्रयत्न आसा की ह्या एक्झिबिशनान चडांत चड लेडीज, गोंयच्यो लेडीज पार्टिसिपेट जावच्यो. तर तांकां लागून आमकां रिक्वेस्ट आसा की ह्या आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमी मॅक्सिमम प्रसिद्धी दिवची, जाणे करून जी बायलांक खबर ना की येदो व्हडलो आमचो इव्हेंट जाता तांणी तो वाचचो, तांणी तो आयकुचो आनी आमच्या एक्झिबिशनान तांणी वांटो घेवचो. हीच आमची तुमचे कडेन मागणी आसा. एनी क्वेश्चन्स शोमाजी? Yes, very much. Like last year we had it at Taligaon Community Hall with about 100 stalls, and it was a super success. So that is the reason, and there were more women who were waiting and wanting stalls. So that's why we decided that we have to, increase it, because the number of women who are getting into business is also increasing, every year. स्टॉलची किंमत किती असणार आहे आणि ग्रामीण भागातल्या महिलांना MSME रजिस्ट्रेशनसाठी जी मुदत आहे तुमच्याकडून एक तर जे ग्रामीण महिला आहे ते जर अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहे तर DRDA हॅज कोलॅबरेटेड विथ अस आणि DRDA त्यांच्याकरता स्टॉल बुक करणार आहे.
जे त्यांना पण हेल्प करणार आहे. आणि आता आपल्याकडे 22 तारीखपर्यंत वेळ आहे आणि MSMEचे रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन प्रोसेस आहे. आम्ही त्यांना गाईड करू, आम्ही त्यांना लिंक पाठवू आणि कसं करायचं ते पण हेल्प करू आणि 2 दिवसात बहुतेक मिळून जातील ते. स्टॉलची कॉस्ट किती आहे? स्टॉलची कॉस्ट आहे 12,000 रुपये 2 दिवसासाठी 6,000 पर डे. आणि ते पण आपण जर शेअर करताय तर 6,000 फक्त होईल म्हणजे 2 दिवसाकरता. We can give one stall to 2 ladies. They can share it. They are the same. That also is possible. Yeah. आताच्या युगात बोलायचं झालं तर महिला सगळ्याच बाबतीत पुढे आहेत, पण महिला उद्योजक म्हणून गोव्यात किती प्रमाण आहे तुम्हाला माहिती आहे का? नाही. आपण थोडी चौकशी करावी लागेल, पण कमी आहे. आय एग्री, इट इज लेस. पण वाढतायत दरवर्षी खूप वाढतायत. आपल्याकडे वेगळे प्लॅटफॉर्म्स आहेत. GCCI आहे, आपला विमेन्स विंग आहेत, मग दुसरे प्लॅटफॉर्म्स आहे BNI वगैरे सगळीकडे म्हणजे आहेत, खूप आहेत विमेन एंटरप्रेन्योर्स, का की त्यांना खूप सपोर्ट पण गव्हर्नमेंटकडे आधी नव्हते ते, बट कोविडच्या काळात तसं घरातनं खूपसे बिझनेसेस चालू झाले. त्यामुळे चेंबरने तुम्ही बघितलं असेल की या 2-3 वर्षात आम्ही FSSI मेळा करतो की हे जे घरी पदार्थ वगैरे बनवतात किंवा केटरिंगचा प्रोग्राम करतात त्यांच्यासाठी आम्ही FSSIचं आहे. त्यांचं रजिस्ट्रेशन त्यांचं हे सगळं आम्ही इकडे चेंबरमध्येच करतो. मॅडमनी एक सुद्धा रिसेंटली केला होता हा प्रोग्राम. त्यामुळे त्या प्रोग्राममध्ये आम्हाला कळतं की खूपशा लेडीज वगैरे आहेत ना, ते घरचे पदार्थ, लोणची, पापड, मसाले हे सगळं घरी करून ते आता विकायला लागले. सो हे बिझनेसेस पण, आणि यांना डिमांड पण खूप आहे. थोडे मसाले वगैरे बाहेरच्या देशात पण जातात गोव्याहून. सो तो एक चांगला प्रयत्न आहे लेडीजचा. And in 1 year we have helped nearly 200 women get their FSSAI license. And when we did a workshop on food and safety guidelines, तेव्हा 200 पेक्षा जास्त आले होते अटेंड करायला. That means a lot of women are coming into business now, and different businesses, not just restricted to food. Food is the easiest because they can do it from home. And even Yeah. Women's Wing, we are also promoting a lot of MSME register. We are doing a lot of workshops in rural areas where we help the women to register for MSME. We have done Yes, सायपे केला होता आम्ही, पिलॅन केला होता, मडगाव केला होता. So we are doing, from our side, we are doing We are everything to going help to the them. rural areas also and motivating them to And get if there. more women need, they can approach us. We will have more such programs. बलावल साहेब, तुम्ही बोललं म्हणजे ग्रामीण महिलांसाठी तुम्ही विचारलं होतं. अजून एक आमचा एक प्रयत्न आहे की थोडे स्टॉल हा स्पॉन्सर्ड स्टॉल आहेत, आणि हे स्टॉल आम्ही जे लोक फिजिकली चॅलेंज्ड आहेत किंवा मेंटली चॅलेंज आहेत किंवा ऑटिस्टिक किंवा अंडर PWD, दॅट इज नवीन डिपार्टमेंट चालू आहे, अशा लोकांसाठी, किंवा संजय स्कूल किंवा जे मूकबधीर स्कूल्स आहेत ना त्यांच्या मुलासाठी पण आम्ही स्टॉल देऊ. सो त्यांना पण थोडा उत्साह होईल त्यांना. सो दॅट ऑल्सो वी आर ट्राईंग टू प्रमोट दिस टाईप ऑफ पीपल. सो थोडे स्टॉल्स दे विल बी स्पेशली केप्ट फॉर दिस टाईप ऑफ पीपल. We've got some people who are sponsoring for this. There are some people who have come forward. Because they are only giving the stall. They said you give it to some deserving people. So we will be doing that also. आज सगळ्यांना एक शेवटचा प्रश्न, आस्तोरीच्या माध्यमातून मग त्या महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळेल असं वाटतंय? हो, बिकॉज नक्की मिळेल. का की जेव्हा आपण का बिझनेस करतो सेल्ससाठी, जेव्हा सेल्स वाढत आहेत आणि आमचे जे अवेअरनेस आहे प्रॉडक्टची ते वाढते आहेत, पण प्लस बाकीचे बाहेरचे जेव्हा बायका येणार आहेत त्यांचा एक नेटवर्किंग होईल, त्यांचा एक कोलॅबरेशन पण होऊ शकतो. तो नक्की डेफिनेटली, आणि 4-5 हजार लोक एक्सपेक्टेड आहे आमच्या एक्झिबिशनला. डेफिनेटली इट इज गोइंग टू डू गुड टू ऑल दीज विमेन एंटरप्रेन्योर्स. अस्तोरीच्या माध्यमातून त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो. अगोदर जरा घाबरलेले असतात की आपल्याला मार्केट मिळेल की नाही, आपण प्रोडक्ट्स आपल्या लोकांपर्यंत पोहोचणार. सो दिस इज अ प्लॅटफॉर्म जे आम्ही देतो की त्यांचा प्रोडक्ट मार्केटमध्ये येतो, त्यांचं मार्केटमध्ये प्रमोट होतो. आणि ज्यावेळी त्यांचा खप होतो त्यांना ते कॉन्फिडन्स येतं की आपण हे करू शकतो, अँड दॅट गिव्स देम अ बूस्ट टू मूव्ह फर्दर. So that also helps. Yeah, it is like becoming more and more financially independent. Yes. 2 दिवसात सेमिनार वगैरे आहे ना, टॉक्स आहेत. फायनान्सेस, डिफरंट फायनान्स स्कीम्स अवेलेबल, पॉलिसीज काय काय असे खूप which आहे. are beneficial to them.
Yeah, सगळे talks. right from DRDA to NABARD to banks, many people are participating. थँक्यू वन्स अगेन, धन्यवाद तुम्ही आलात.